इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद हर मंदर हर साजिया। सारे संसार विचों यात्री पंजाब दे पवित्र शहर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आंदे हन। ਇਹ यात्रा श्री हरमंदर साहब दे निर्मल शांत ते पवित्र दर्शन करन लई कीती जांदी है। इस स्थान नूं स्वर्ण मंदिर अते श्री दरबार साहब भी कहंदे ने, यानी अकाल पुरख दा निवास स्थान। अमृत सरोवर दे विचकार बनिया श्री हरमंदर साहिब कमल दे खिड़े फुल वर्गा विखदा है। सिखा लई इस तो पवित्र तीर्थ स्थान और कोई भी नहीं है। हर गुरसिख अपने नितनेम दी अरदास विच अकाल पुरख तो श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे दर्शन इशनान दी दात मंगदा है। सिख भाईचारे लई एक सांझा तीर्थ बनाउण दा विचार तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी दे मन विच आया सी। उन्होंने भाई रामदास जी नूं उस छपड़ी दे किनारे ऐसा तीरथ बनाउण दी आग्या दिती जिस दे जल विच करामती गुण सन। धन गुरु रामदास जी चौथे पातशाह, जिन्हां ने सन 1577 विच अमृत सरोवर खुदवा के इस महान तीर्थ स्थान का काम शुरू करवाया। पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने सरोवर दे चारों पासे इट्टां दी चनाई करवाई ते इशनान करन लई पौड़ियां बनाउण दा काम करवाया। सरोवर दा नां रखिया गया अमृतसर। चारों पासे वसे शहर दा नां भी अमृतसर पै गया, जिसनूं सिफती दा घर कहंदे ने। सरोवर दी उसारी दे दौरान गुरु अर्जुन देव जी नूं सरोवर दे विचकार एक आलीशान मंदिर बनाउण दा विचार आया। सन 1588 विच इस दा नींह पत्थर लाहौर दे प्रसिद्ध सूफी संत साईं मियां मीर दे हत्थों रखवाया गया। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी ने खास बेनती करके बुलवाया सी। इस सेवा विच संगतां ने तन मन अते धन नाल हिस्सा पाया। संपूर्ण होण ते गुरु अर्जुन देव जी ने इसका नां रखिया श्री हरमंदर साहिब, जिहड़ा अपनी मिसाल आप ही है। सिखां दे मन विच अमृत सरोवर अते श्री हरमंदिर साहिब लई किन्ना प्यार अते आदर है, इसका अंदाजा सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव जी दे इन्हां शब्दां तो लगाया जा सकता है। डिठे सबे थाव, डिठे सबे थाव, नहीं तुझ जेहा, नहीं तुझ जेहा। श्री हरमंदिर साहब दे मुख दरवाजे नूं घंटाघर गेट कहंदे ने। ਇਹ शानदार गेट शहर दे शोर शराबे नूं बाहर ही रोक दिंदा है। श्री हरमंदर साहब विच शांति अते सुख दा वातावरण कायम रहिंदा है, जिस नाल इस तीर्थ स्थान दी पवित्रता विच होर भी वाधा हुंदा है। अंदर दाखिल होण तो पहला यात्री आदर सत्कार वजों अपना सिर ढक लैंदे ने। अपने जोड़े सेवादारां कोल जमा करांदे ने। जोड़ियां दी सेवा संगतां ही खिड़े मत्थे नाल करदियां हन। वगदे पानी विच पैर धो के यात्री अंदर प्रवेश करदे ने। घंटाघर दी ड्योड़ी तो ही श्री हरमंदर साहब दी पहली अलौकिक झलक यात्रियों दा मन मोह लैंदी है।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ। ਬੰਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਤੂ ਸੋਹਣਿਆ ਤਾਤੂ ਸੋਹਣਿਆ ਤਾਤੂ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਜੜ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਛਬੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 3 ਸਾਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਐਸੀ ਛਪੜੀ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਕਰਾਮਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਉਸੇ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਛਪੜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ 860 ਤੀਰਥ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ ਜੋ ਨਾਵੇ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਏ।
ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥੜਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 68 ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਰਾਏ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜ ਮਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਘੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਚਿਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੇਟ ਮੁਗਲ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾਉਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੇਜ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਬਦਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗੁਰਜ ਫੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 84 ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰੀ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਚੌਕੋਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰੀਕ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 24 ਪਰਤਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਪਰ 2 ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੱਥੀਂ ਬਾਜ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਹੈ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1604 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो पलट गुरा की दे। जो पब को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
शीश महल एक छोटा खूबसूरत कमरा है। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ, ਗੱਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 200 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜਵਾਬ ਪੱਚੀਕਾਰੀ, ਬਰੀਕ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਕੰਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਪੰਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਰ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਮਾਂਦੇ ਓ ਸੂਰਮਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1606 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਤਤਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਤਖਤ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੋਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦੇ ਝੰਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਏਕ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚਮਚਮਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਰੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਿਨ ਸਤ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੇ। ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਥੰਮ ਅਟਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 8 ਪਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਚੌਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਕੀਆਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤੇਰੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਸਾ ਗੋਰੇ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਾ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਾਜੈ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਆਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਭੇਟੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਤਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਗਰਭ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੈ ਪੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹੈ ਭਗਤ ਵਛਲਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖਿਆ ਚੁਤ ਹੈ ਬਿਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਸੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਸਜਣਹਾਰ ਤੁਮ ਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਦਾ ਤਤ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਿਆ ਪਿਆਰੇ ਅੰਤਨ ਸਭ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚਾਲਿਆ ਮੂਤਿਆ ਅਠੀਆਂ ਜੁਗੀਆਂ ਤਪਿਆ ਜਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਦ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਗਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਣਿਆ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟਾਏ ਉਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਸੁਆਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖ ਤੇਗ ਵਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਭੇਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ केस दान, रैत दान, विवेक दान, सादान, भरोसा दान, दानान, सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इश्नान, चौकियां ठंडे बूंगे, झुका झुका टाल धर्म का जयकार, बोलो जितना दा मन नीवा मत उच्चे ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਤਖਤ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਉਂ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਏ ਬੰਦੋਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਦੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਖਾਸਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਬਣੀ ਬੁਹਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਚੱਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਥਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਬੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਬੰਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਬੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਭਰ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੌਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵਾ।
ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। गर्मी होवे या सर्दी या फिर बारिश ਦਾ मौसम, बहुत सारे गुरसिख अमृत वेले ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤੜਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਵਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਲਾਈ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਰੇ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। सोटी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। सोटी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। जी हो पल पल जाओ सतगुरु साचे नाम पर, जाके देखत द्वारे ताम क्रोध ही निवारे। जी हो पल पल जाओ सतगुरु साचे नाम पर। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। योग स्वरूपी ध्यान तरंग, जग जीवन जगन्नाथ। जब थल मेरे बहु विद बरतन, सतगुर गुरु से अलग गत जाकी। श्री रामदास ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ,
बैठे गुरु ध्याए हो, गुर पूरा सच कहया, सो सुख साजा लहया। अपना होयो गुर मेहरबाना, अनंद सुख कल्याण मंगल स्यो, घर आए कर इशनाना, रहा साची गुर वड्याई, ताकी कीमत कहन न जाई। सिर साहा पात साहा गुर भेदत मानियो माहा, सगल पराशित लाथे मिल साध संगत का साथे। गुण निधान हर नमा, जप पूरन होए कम। गुर कीनो मुक्त द्वारा, अब श्रेष्ठ करा जयकारा। नानक प्रभु मेरा साथे, जन्म मरण भय लाथे। गुर कीनो मुक्त द्वारा, अब श्रेष्ठ करा जयकारा। नानक प्रभु मेरा साथे, जन्म मरण भय लाथे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरी
मस्तक भाग में फिर घर आया भाग हो गुरसंत मिलाया प्रभु अविनाशी घर में पाया जी मस्तक भाग में फिर घर आया मैं फिर घर आया मस्तक भाग में ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਛੱਤਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। मैं फिर घर आया सुपने च ਛੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਨੀਲਮ ਦਾ ਮੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। आज मोरे आए ਇਹ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं परम दयाल लाल लोचन ਜਲਾਊ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पे आए हैं सोबत से जासन पिलासन दे कमाल ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ। आए हैं गात्र भी शब्द सुन अखियां उगड़ गई ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਚੌਤਰਫੀ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 60 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਅਰਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਹੈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਹੈ ਨਵ ਨੇਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲ
ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾ